بعض ایسی جو رائٹرز ہے اور جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے اس کے خیال میں یہ ہے کہ شاید اس کے پیچھے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کا ہاتھ ہو، اور بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ شاید اس میں کشمیر کی جو جنگجو ہے اس کا ہاتھ اس حادثے میں ہوگا، اور اس لوگوں کا ہاتھ ہوگا جو حلیم فدائی ایک منٹ افغانستان اور ہندوستان کا وہ نہیں، حلیم بھائی ایک منٹ رکنا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے ہاں بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، یعنی کچھ سوچنے سمجھنے والے اخبار نویس یا دوسرے لوگ، کہ کشمیری ایلیمنٹس بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری ملیٹنٹس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کابل میں اتنا بڑا ایونٹ کر سکیں؟ سوال یہ ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس پیچھے کشمیری جنگ کا ہاتھ ہوگا، لیکن کسی نے بھی ایسی نہیں کیا، لیکن اس کا وہ اندیے دے رہی ہے. لیکن سوال یہ کرتے ہیں کہ لوگ اگر اس کے پیچھے ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ حلیم، آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو اب یہ بات جو آدمی اسپاٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، فدائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تو عام لوگوں کی بات ہے، وہ غم و غصے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک برا واقعہ ہوا. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ریجن کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی، اور پھر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی. ہو گئی بات. لیکن جو ایک نئی ڈیمینشن آئی ہے کشمیر کا، جو آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھی، کسی آپ نے ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھی، وہ صرف اگر آپ لوکل اگر صحافی موجود ہو وہ آپ کو یہ کنوے کر سکتا ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں فدائی کے، کہ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ کچھ وہاں پہ ڈپلومیٹ، اخبار نویس، تجزیہ کار یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ کشمیری ملیٹنٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نہیں، وہ ان کی بات ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ بتایا، لیکن کشمیر کا معاملہ یہ ایک ٹپیکل انڈین مینٹیلٹی ہے کہ آپ انڈین مینٹیلٹی کو سمجھنا ہے. تو ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر. سوری، ویری کائنڈ آف یو، آپ کو اس وقت جگا کے اپنے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے آئی ہوپ کہ حلیم فدائی جو ہم افغانستان سے صحافی تھے ان سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کل جو کابل میں انڈین ایمبیسی میں دھماکہ ہوا ہے وہ شاید کچھ کشمیری جنگجوؤں نے کیا ہو. تو یہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں، یہ کہاں بات جانی ہے، یہ کیوں اس کو بہت ہی زیادہ اوور پلے کیا جا رہا ہے، اور ایک خاص اس کا مقصد ایک خاص انداز میں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں؟ یہ ایک لمبا پلان ہے جی، بڑا کلیئر پلان ہے. اچھا. کیونکہ فروری میں ہندوستان میں جب تھی تو وہاں بات امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے تقریریں کی کانفرنس پہ کہ انڈیا کا افغانستان میں فوج بھیجنا بہت ضروری ہے جی، کیونکہ صرف ہندوستان کی فوج اور امریکہ کی فوج ٹیررزم کے ایشو پہ صحیح طریقے سے لڑ سکتی ہے افغانستان میں. تو یہ انڈیا بڑے عرصے سے ایک ایکسس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنی فوج بھیجے افغانستان میں. اور انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں آپ کی خبروں میں ہی آیا ہے کہ انڈیا نے فوراً وہ لائن آف پیٹرول پہ پاکستان کے ساتھ روک دیا ہے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ کا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اگر آپ پلیز اس کو آف کر دیں گی تو اس سے وہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے آواز آپ کی. اچھا، میں اس کو آف کر دیتی ہوں. اب جی جی، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ میں ابھی مشتاق مناز سے ڈاکٹر صاحبہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بتایا کہ فروری میں آپ وہاں تھیں اور وہاں پہ آپ کو بہت سارے امریکن ڈیفنس ریلیٹڈ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ انڈین آرمی بڑی تعداد میں وہاں جا سکتی ہے. اگر میں ڈاکٹر صاحبہ سے میں پوچھنا، ڈاکٹر صاحب اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پاکستان بھی الائی ہے اس وار اگینسٹ ٹیرر جو کہ بتائی جا رہی ہے، تو کیا پاکستان اپنی وہاں پہ تحفظات کا اظہار نہیں کرے گا کہ ایک میری بات سنیں، یہ آپ کو اور پاکستانی حکمرانوں کو ایلیوژن ہے کہ آپ امریکہ کے ایلائی ہیں وار آن ٹیرر پہ. اب آپ امریکہ کے ٹارگٹ بن گئے کافی عرصے سے.
तो ये अगर हमारे हुक्मरानों का माइंडसेट जरा क्लियर हो जाए तो हम अपने मुफाद के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितनी जल्दी इंटरनेशनल मीडिया ने, अफगान ने, कारजाई ने और इंडियंस ने फौरन पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा कश्मीर को भी ले आई, लेकिन हमने कुछ नहीं इंडिया पे कनेक्शन किया कराची ब्लास्ट का, जो कि बाद में हुए हैं, काबुल ब्लास्ट के। जी जी, कल जो शाम में हुए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप वैसे ये सस्पेक्ट कर रही हैं कि इट वाज कनेक्टेड कल जो कुछ कराची में हुआ है डॉक्टर साहब? मैं कहती हूँ कनेक्टेड है, और मुझे तो समझ नहीं आती हुकूमत क्यों नहीं ये कनेक्शन करती। यानी कि हम क्यों नहीं आगे बढ़कर चीजों को लिंकेज करके चीजें बाहर लाते? हाँ, क्योंकि हमारे दुश्मन तो ये कर रहे हैं, जिधर नहीं भी कनेक्शन वो कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन हम पता नहीं क्यों डर के एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस डेफिसिट में मुब्तला है हमारे हुक्मरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा कह रही हैं बिल्कुल, कैसे करें जब वो कहते हैं कि मेरी पॉलिसियां चल रही हैं और चलती रहेंगी, और फिर आसिफ जरदारी साहब ये पैगाम भेजें इंडिया में कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी आपसे दोस्ती चाहती है, हम इस दोस्ती की फिजा को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तो फिर कराची के मामले के ऊपर अगर इंडिया का कोई रोल है भी तो आप कैसे एतराज कर सकते हैं? जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब, आप दो इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया अच्छा, अगर आप इजाजत तो ब्रेक, देखो इंडिया, अच्छा मैं ब्रेक के बाद बिल्कुल आप यहाँ से शुरू करेंगे। एक बाइज्जत पुरम हमसाए की तरह रहना, आई एम ऑल फॉर इट, ये ऐसी बात नहीं है। दो इश्यूज को कंफ्यूज मत करो। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हसास मौजू पे बातचीत जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। बल में गुज़िश्ता रोज भारतीय सफारतखाने में बम धमाका, 40 अफराद हलाक हुए और उसके बाद यकदम तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। और मैं समझता हूँ सर, अगर आप मुझे जान की अमान दें कि आप जो भी खदशात ज़हन में लाते हैं यकीनन इसमें है, लेकिन हमारे पास बहरहाल ये सारी जो कुंजी हमारे पास है, अगर हम यहाँ से अदम तावन करें तो अमेरिका चाहे पूरी दुनिया को भी ले आए, हम इंडिया को भी ले आए, सबको ये वार अगेंस्ट टेरर जीत। भैया तेरी आवाज़ मक्के मदीने जिंदाबाद। मुश्ताक मिन्हाज, मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा ख्याल है हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब लाइन पे हैं, DG ISI रहे हैं साबिका। मैं उनसे ज़रा पूछना चाहूँगा फोकस होकर। अस्सलाम वालेकुम जी दुरानी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अफ़गानिस्तान में हैं, हलीम फ़िदाई, काबुल में हैं, वो उनसे बात की। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये शक और शुबा है कि कल जो इंडियन एम्बेसी के बाहर वहाँ पे धमाका हुआ है वो शायद कश्मीरी जंगजू अनासिर ने किया है। एक बात। दूसरी बात ये है, फिर हमने डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा से बात की जो हमारी तजिया निगार हैं, बड़ी सीनियर। वो फरमा रही थी कि वो फरवरी में इंडिया में थी और वहाँ पे कुछ अमेरिकन उन्हें ये कह रहे थे कि ऐसे कोई रास्ते निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि इंडियन आर्मी जो है वो अफ़गानिस्तान आ सके। क्या आप ये समझते हैं जनरल साहब कि कल का जो वाक़या हुआ है वो इस तरह की तरफ जा रहा है, या आप ये समझते हैं कि एक वाक़या हो गया और दोनों हुकूमतें शायद उसको इस तरह नहीं देखी? जी, मुझे उम्मीद तो यही है कि दोनों हुकूमतें इसको जरा ज्यादा अक्ल इस्तेमाल करके देखेंगी। मुझे खुशी है कि किसी ने अभी तक आपकी लिस्ट में कम से कम पाकिस्तान को सरफहरिस्त नहीं रखा। एग्जैक्टली। अगरचे काबुल की जो शुरू की खबरें थी उसमें सबसे ज्यादा शक पाकिस्तान पर ही डाला गया और ISI पर डाला गया। और इसके मुतालिक मेरा अपना ख्याल है कि जिस सूरत में हाल में हम इस वक्त हैं जी, खास तौर पर मुल्क के अंदर और ट्राइबल एरियाज के अंदर हमारा कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती दोबारा खोलने की, जो 4-5 साल से खामोश है इंडियन का। ठीक। दूसरी बात जो कश्मीरियों वाली है वो मैंने इसके मुताबिक सोचा है, लेकिन उसका जवाब आपने दे चुका हुआ है, क्योंकि मैं पहला हिस्सा देख रहा था कि उनकी सलाहियत जी, मैंने यही पूछा वहाँ कर नहीं कर सकते, और ना ही उनके लिए वो कोई अच्छा टारगेट है, क्योंकि उनको काबुल के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ठीक। तीसरी बात जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाई, हिंदुस्तान जितना जो भी चाहे करना, अपनी फौज अफगानिस्तान में नहीं भेज सकता। इतनी अकल जरूर है उसको कि ये एक ऐसी दलदल है जिसमें जो गया